করে রাখছি। Let me take the honor to invite Mr. Gagan Sachdev of Bodyline Sports to join the panel. Now, I'd like to call Mr. Ajay Hela of Fit India. We have Huzaifa from BNP. I'd like to call Huzaifa from BNP. Please join the panel. I'd like to call Ivan from Loca. Ivan, please join the panel of Loca. Come on. I'm good. I would like to call Mr. Bijoy from Friction Gym. Mr. Bijoy? Okay. So anybody like Friction Gym? Okay. I'd like to call Piyu Mazumdar, the director of MB Classic, to join the panel. And I take special privilege to call Vineet Baptist of Z Special. Please join the panel. From the coaches side, I'd like to call Shonglap, Naha, coach. So basically this is a press meet. And this is the first time, in fact, this is the first time I have got the opportunity to have a mic and talk. Jai boli na keno bhaloi bolbo. Okay, fine. So let me introduce who is MB Classic and what are we doing at MB Classic. So, good evening, ladies and gentlemen. Good evening, media and press. Today we are here for the press conference of MB Classic. We have got coaches over here. We have got investors over here. We have got enthusiasts over here. We will be doing this event on 27th. About MB Classic. If I say MB Classic is a lockdown baby, isn't that sound strange? Lockdown baby? Yes. When our industry and other industries faced 2020 lockdown and we were at home, I got a call from one young chap and he said, Iranidhi, I want to do an event. I said, what? Is that possible? Gyms have closed down. The trainers are crying. Those people who are business-oriented people in this industry, they are selling sanitizers rather than dumbbells. And you're talking about what? You're talking about the event? He said, yes, Iranidhi. And the event name is MB Classic. I said, come on, muscle and bodybuilding. That's all you think about, MB Classic. So, what is MB Classic doing for bodybuilding, men's physique, and other games, which wasn't done before? He put it in a very simple word. Iranidhi, I want to bring MB Classic into the glamour industry. I said, wow. Now what does that mean? He said, very simple, Iranidhi. How many bodybuilders, how many fitness people get that limelight which they actually need? MB Classic will give them the limelight. And MB Classic will take this game in a different level altogether.
So, sorry for I'm taking this note, I'm watching this note now and then. চলো বাংলায় ফিরে আসি। এক সময় এই বাংলায় আমরা মনোহর রাইজকে পেয়েছি, যিনি মিস্টার ইউনিভার্স, 4 ফুট 2 ইঞ্চি। সেই বাংলা, যে বাংলায় আমরা অগন্তি মিস্টার ইন্ডিয়া পেয়েছি বডি বিল্ডিংয়ে, সেই বাংলা, যে বাংলার ছেলেরা জিমে যাওয়াটা বা আখড়ায় যাওয়াটা তাদের একটা নেশা, প্যাশন, বাবার কাছ থেকে মার খেয়ে পয়সা চুরি করে জিমে যাচ্ছে, সেই বাংলা এই 2020-তে এত পিছিয়ে পড়েছে, not just bodybuilding but in all the games. MB Classic is just trying to give it a kickstart. So before going for anything more or anything less, let us start the press conference. Anybody has any questions? We have got our experts over here. You're free to question and we are here to answer. I just want to thank you all and thank you all the respected people here. So yes, MB Classic is definitely, this is our baby, we can say. This is the first season we are coming with. Definitely we have planned the whole of MB Classic during the lockdown when there was a lot of suffering in 2020. Then that was the time we were thinking about the athletes, we were thinking about the industry, how to make this industry grow even bigger and bigger. And definitely Eastern India is one of the place where we have a lot of athletes, and this is the scope for MB Classic, you know, to bring something for the athletes. And of course we have the stalwarts of the industry, the who's who. They are all doing very, very good job in Eastern India, and we wanted MB Classic to do even, you know, add one more one more option for the athletes, for the sportsmen, for the entire gym industry, fitness industry to come forward and lend their hands and you know, make this even bigger. So that is how we thought of doing MB Classic. And we have here all the stalwarts of the industry. So I will pass this mic to Mr. Gagan Sachdev, and if you like to share a few words on this day. Thank you, Pio. A very good evening to all of you, respected guests and friends from the media. It is really an honor to be here today evening in the panel of the press meet organized in lieu of the MB Classic, which is happening soon. And it is a great opportunity for West Bengal and for Calcutta to organize such an event. And more so because the industry has seen ups and downs during the past 1.5 years. With this pandemic hitting our country, the businesses have suffered, so has the industry suffered, and the people attached to the industry, all the athletes, the trainers, the health club owners, the gym goers, the gym lovers, the fitness lovers of Calcutta and West Bengal, rather the whole of India, has actually suffered. And this is, I would say, a wonderful milestone, which I'm sure our friends Maina, Pio, they are doing wonderfully well, and they are going to organize a fantastic show here. This will give a great moral boost to the industry. At the same time, will also elevate the enthusiasm of hundreds and thousands of athletes present here. With this, I would like to thank you once again and wishing MB Classic the very, very best. Thank you very much. Good evening, everyone. I'm a founder of Fit India Fitness Services. MB Classic. MB Classic जैसे कि ये फर्स्ट आ रही है, तो उसी तरह से फिट इंडिया फिटनेस सर्विसेज, ये हम लोग इसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट है हमारा, मतलब वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड हमारी मिशन हो गई कि इंडिया के जितने भी जिम ओनर्स एंड जितने भी इक्विपमेंट सेल होते हैं उनकी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि MB Classic, इसमें हम लोग बहुत सारे हम लोग देखे हैं एक्सपो वगैरह पे,
सिर्फ इक्विपमेंट के ऊपर एंड बॉडी बिल्डिंग शो के ऊपर ही सब कुछ होते हैं, बट इक्विपमेंट हम लोग को फिट रहने के लिए हम लोग को इक्विपमेंट चाहिए, बट इक्विपमेंट को फिट रखने के लिए सर्विस चाहिए। तो इस MB क्लासिक में हम लोग एक सर्विस जो एक वर्ल्ड क्लास सर्विस होती है एंड इक्विपमेंट स्पेयर पार्ट्स, तो वो बेसिकली हम लोग वो उस दिन हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू से भी हम लोग को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग भी एक कुछ न्यू यूनिक कुछ करने वाले हैं MB क्लासिक के थ्रू। तो थैंक यू मिस्टर मोइनाक बनर्जी एंड MB क्लासिक टीम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन। Moinak, please join the panel. MB Classic, the young guy who gave me a call has finally come, join the panel. I'd like to hand over the mic to Moinak. Just talk a little bit about MB Classic. Good evening everybody. It is so overwhelming and encouraging to see such a turnout. The press people are here. I still remember when our very dear and PR team, they asked me the first question that in this gathering, who's a celebrity? Okay, because that's what mainly the media people look out for, you know, who's a celebrity in this gathering. So I told them that the entire fitness and bodybuilding industry members are celebrities here. Okay, so this is an event which is actually the property of West Bengal. The West Bengal Bodybuilding and Fitness Fraternity owns MB Classic, and all the, let's say, people who are attached to the fitness and bodybuilding fraternity here in Bengal are celebrities and stakeholders of this event. So MB Classic আমাদের সবার, it is a gift from Bengal to the fitness industry across India, right my friend Shomla? Yes. That's what we decided originally. Yes. So we have all the big shots here, and this is a gift from Bengal to rest of India, bodybuilding and fitness. এটাই বলার ছিল, থ্যাংক ইউ। কোচ না হলে কি মজা হয় গেমের? I'd like to call Shongla now. Please join the panel. NP and little bit some words about MB Classic and how you feel being a part of it. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दा से एक शिकायत है कि मैंने दा ने मुझे कहा कि बिग शॉट्स, आई एम नो वन नियर टू बिग शॉट, ही इज़ यहाँ पर बिग शॉट, सबसे बड़े बिग शॉट यहाँ बैठे हैं गगन सचदेव. सो अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर GS फर्स्ट गाइज, अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. The director of Bodyline Sports. Okay, thank you so much Manakda and Piyu Mojumdar for taking me in as one of the members of MB Classic, and I'm really happy that you have given the opportunity to the Eastern India people to enjoy entertainment and glamour and fitness at the same platform. So thank you so much. As a fit-tainer, this is the most precious moment for me, and that's it. I have nothing to say more. I have all the seniors sitting with me, so I would pass on the mic to Ivan. Good afternoon everybody. Like when I got to know about this MB Classic, the first idea was it is not just a bodybuilding show. It's about inspiring people. Like if somebody, a spectator comes in, watches the show and like he's inspired to be a fit person, he has achieved what he wants to, and we have all done the same thing too. So this is the thing which excited me about MB Classic, and I wanted to be a part of it. That's it. Thank you. Excellent, excellent. Friend of mine, Vineet. Good evening, everyone. So it's an honor to be a part of the entire panel of MB Classic, and as time and again it's repeated that during the pandemic the entire fitness industry as a whole suffered a lot, and now that's our opportunity because of Moinak and Piyu and the entire MB Classic team. The entire fitness industry will come back stronger, I'm 100% sure, with this event. So all the best to the entire team. Thank you. I'd like questions from the press. This physique. There are other games as well. I believe there are some association guys who have come. I'd like Moinak to specially introduce them to us. So Moinak, here you go. এই MB Classic যে ইভেন্ট আমরা করছি, we are calling this a fitness and bodybuilding competition. Bodybuilding of course is in the forefront, but supporting it are various other forms of fitness যেগুলো বেঙ্গলে কেন all over ইন্ডিয়াতে which has gained huge amount of popularity, and বেঙ্গলে আমরা সবসময় মনে করি slow and steady.
So it is coming in slowly, slowly, slowly. And we, as people of the fraternity, have to ensure that it remains steady. Okay, all this while যখন আস্তে আস্তে করে বেঙ্গলের ট্রেনটা ঢুকছে। তো আর্ম রেসলিং, জুম্বা ফিটনেস, MMA, এগুলো আপনারা প্রেসে যারা আছেন, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ইন দ্য প্রেস, they will all know what, you know, these forms of fitness, what these are. So আর্ম রেসলিং আমরা সকলেই করি, স্কুল কলেজে সকলেই টেবিলে করে এসেছি, কখনো গার্লফ্রেন্ডকে পটানোর জন্য, কখনো সামনের ক্লাসের ছেলেটাকে ডাউন দেখানোর জন্য, কখনো একটু হিরোগিরি মারার জন্য, আমরা সকলেই করে এসেছি। তো আমার মতো ক্র্যাক পড়তো ম্যারেজ করে গিয়েও আমি আর্ম রেসলিং করেছিলাম, তখনও পিউ সিনে ছিল না। So we have with us, we are very happy and actually very honored to have with us representatives from the only organized and let's say recognized state body, right Arpon? Yes. বেঙ্গল আর্ম রেসলিং ফেডারেশনে কিছু ইয়াংস্টার্স এখানে আছে। ওরা মনে করবেন বয়সে ইয়াংস্টার, বাট ওরা ন্যাশনাল লেভেলে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করে ইন আর্ম রেসলিং মিটস। ওকে, সো দি আইডিয়া, মানে এই কথাটা বলার পরে বলি, দি আইডিয়া অফ অর্গানাইজিং MB ক্লাসিক ইজ একটাই সিম্পল আইডিয়া। একটা টিভি স্টার বা একটা মুভি স্টার যখন রাস্তায় দাঁড়ায় তখন তাকে লোকেরা ঘিরে ফেলে, সেলফি তোলে, ছবি তোলে। He or she enjoys the recognition, that stardom, which is very good. তাহলে আমাদের অ্যাথলিটসরা যখন ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়, যখন পারফর্ম করে অন দ্য গ্র্যান্ড স্টেজ উইথ দি ইন্ডিয়ান ট্রাইকালার ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড, তারা রাস্তায় কী করে দাঁড়িয়ে থাকে নর্মালি? তাদের কাছে কেন কেউ যায় না? এইটা যখন আমাদের মাথায় এলো, দেন we as a team decided to do something like MB Classic and maybe set an example. Let the nation watch what we are attempting to do. So thank you Arpon and the entire team, Shashi Achit. They are youngsters and they are pros, arm wrestling pro, যারা arm wrestling এ বেঙ্গলকে অনেক জায়গায় রিপ্রেজেন্ট করেছে। So we are very happy to have them. Yeah. Veteran and very very well wisher যাকে বলা of the Bengal bodybuilding industry. So we honored to have all of them here. And এখন প্রেসকে জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, যেরকম ফিল্মের মিটে কি হয়, কে হিরো কে ভিলেন, হ্যাঁ এই সিনটা এখানে কেন শ্যুট হলো, এই গানটা বিদেশে কেন শ্যুট হলো, সো ইউ বি হ্যাপি টু আনসার কোয়েশ্চেন্স ফ্রম দ্য প্রেস। যদি আপনারা কিছু কোয়েশ্চেন্স করেন রিগার্ডিং স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস, তো ইউ বি হ্যাপি টু আনসার দ্যাট। বাট একটা কথা আরও বলে দিই, দ্য ক্যাশ প্রাইস, সব কিছু ইনসেন্টিভ থাকে একটা ক্যাশ প্রাইস। ওপেনলি ডিক্লেয়ার করছি যে দ্য এন্টায়ার কনসেপ্ট অফ MB Classic ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড ফ্রম আ সার্টেন প্রপার্টি, যেটার নাম হচ্ছে ফিট এক্সপো। ওকে, সো ওয়ান মিস্টার গগন সচদেব টুক দ্য ইনিশিয়েটিভ। বেঙ্গলে কেউ কখনো কিছু এক্সপেরিমেন্ট করে না, এক্সপেরিমেন্ট করলেই নাকি সেটা ফেল হয়ে যায়। সো উই হ্যাভ ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ার যিনি পুলড অফ এন এক্সপেরিমেন্ট কল্ড ফিট এক্সপো, অ্যান্ড ইট টার্নড আউট টু বি $1 million সাকসেস ফর বেঙ্গলস ফিটনেস অ্যান্ড বডি বিল্ডিং ফ্রেটার্নিটি। ওটা দেখেই আমরা ছোট ছোট স্টেপ MB Classic করে আমরা এটাকে we are just trying to take forward the initiative, okay, that was conceptualized by him. So cash prize is the major incentive here. বডি বিল্ডিং কন্টেস্টে আপনারা নর্মালি দেখে থাকবেন ক্যাশ প্রাইজ খুব মিগার অ্যামাউন্টের হয়, অথচ ইট ইস আ ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ স্পোর্ট। সো জাস্ট টু অনার দ্যাট, দি এফার্ট দ্যাট দি অ্যাথলিটস হ্যাভ পুট ইন, দি এফার্ট দ্যাট ওদের কোচেসরা যে এফার্টটা দিয়েছে, অ্যান্ড অলসো দ্য এফার্ট দ্যাট দি ইউনাইটেড বডি বিল্ডিং ফ্রেটার্নিটি অ্যান্ড ফিটনেস ফ্রেটার্নিটি যারা ওদেরকে সাপোর্ট দেয়, সেটা মাথায় রেখে আমরা একটা ক্যাশ প্রাইজ অ্যানাউন্স করেছি which amounts to nearly 3 lakh of rupees, combining every sport in MB Classic, which I think is something which clap for all of us, and it's for the industry, like I said. আমি সবসময় মেনটেন করি আমরা ডিসাইড করেছি, because this is a product which is coming out from Bengal and trying to set an example to the rest of India, যে ফিটনেসটাকে ওভাবে প্রমোট করা হোক। So that is what it is. Questions from the press? It is only for হ্যাঁ বলুন। ফিটনেস এসেনশিয়ালি ইজ এ ইউনিসেক্স অ্যাক্টিভিটি। তো যে যে ডিসিপ্লিনগুলোতে মহিলারা পার্টিসিপেট করবে তাদের সেখানে মহিলাদের জন্য ওপেন, আর যেগুলো মহিলাদের জন্য এখানে রাখিনি সেগুলো আছে। সো ইটস বেসিকলি ইউনিসেক্স, অবস্থা বুঝে পার্টিসিপেট করবে, যেখানে যেরকম নর্ম আছে। বলতে পারবো না, কিন্তু স্টাইলে করবো এটা বলতে পারি। It's about adding glamour to the sport. তো আমাদের যে নর্মসে বডি বিল্ডিং যে নর্মসে হয়, যে একটা কিছু সেট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস থাকে, ওয়েট ক্যাটেগরি, হাইট ক্যাটেগরি, ওগুলো তো অবজার্ভ করবোই, বাট ইট ইজ, ইফ আই মে সাইট অ্যান এক্সাম্পল, যেরকম ট্রেডিশনালি ক্রিকেট ইজ টেস্ট ক্রিকেট,
তারপর এলো আইপিএল, সেটারও প্রচুর জনপ্রিয়তা, মাস অ্যাকসেপ্টেন্স। সো বডি বিল্ডিং যদি ক্রিকেট বা টেস্ট ক্রিকেট হিসাবে দেখি, the way we are trying to do it in MB Classic is present it on a platter which is full of glamour and glitz. লোকজন চিনুক, একটা বডি বিল্ডার যখন স্টেজ থেকে নামছে বা একটা আর্ম রেসলার যখন 3টে ম্যাচ জিতে নামছে আর যখন সে তার এলবোতে বরফ লাগাচ্ছে, তখন তার আশেপাশে সাপোর্টার্স, তার কোচেস আর তার বন্ধুরা গিয়ে তাকে বলবে গুড জব। এটা আমরা দেখে এসছি। বাট বাচ্চারা, মহিলারা বা লোকেরা পেছনে ব্যাক স্টেজে রাশ করবে টু ক্লিক সেলফিস, এটা আমরা দেখিনি। এমবি ক্লাসিকে আমরা এটাই করার চেষ্টা করছি, টু গেট দ্য মাস, get them more and more involved with the sport. So, My question is a national level base or only for Bengal zone? no, this is, like I said, this is Bengal's property. So it has been designed and conceptualized in Bengal, open to participation from across India, from athletes across India. Yeah. So Bengal is playing the host. মানে very interesting question আমার বলি, দেখা যায় যে বিভিন্ন ন্যাশনাল লেভেল বডি বিল্ডিং অ্যান্ড ফিটনেস কম্পিটিশনে এক তো বেঙ্গলে ওগুলো হয় না, দিল্লি, বোম্বে, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোরে হয়। আমাদের অ্যাথলিটসরা ওখানে ছুটে যায় টু পার্টিসিপেট। ওয়াই ডু দে গো দেয়ার? ফর গ্লিটস অ্যান্ড গ্ল্যামার অ্যান্ড ক্যাশ প্রাইজ। তো আমরা ভাবলাম যে ওয়াই নট ডু সামথিং হিয়ার। সো এবার কি হচ্ছে, ট্রেন ভরে ছেলেরা দিল্লি, বম্বে, ওড়িশা ওখান থেকে সব আসছে টু কম্পিট ইন এমবি ক্লাসিক, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভিক্টরি ফর আস। So it is open nationally, national level competition arranged, being held in Bengal. 7th actual competition, আর কম্পিটিশনের যে ফর্মালিটিস থাকে, যে প্রসিজার থাকে, সেগুলো 26 থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে। With the presence of celebrity judges. বাট এইটুকু বলতে পারি যে নর্থ ইস্ট থেকে আপনার ওড়িশা, দিল্লি, পুনে সব জায়গা থেকে আসছে। We are getting in guests who are high profile people in the fitness and bodybuilding fraternity. They are coming from all across India. বিচারক হিসেবে লিস্ট আমরা এখনো ডাইভার্জ করতে পারবো না, তবে একজন নাম বলতে পারি, যিনি হচ্ছেন রীতা জায়রাত ম্যাম। উনি হচ্ছেন IFBB, রাইট সংজ্ঞা? শি ইজ অ্যান IFBB প্রো কার্ড হোল্ডার। হ্যাঁ, তো উনি একজন আসছেন। তাছাড়া আরও জাজেস প্যানেল এখানে আমাদের আছে। জাজেস প্যানেল আমরা 26 তারিখে আর কি অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স করবো। কতগুলো রাউন্ড থাকবে? বডি বিল্ডিং কম্পিটিশন যেরকম স্ট্যান্ডার্ড রাউন্ডস থাকে, মানে থেকে থাকে, সেরকমই থাকে। এই কম্পিটিশনে যে আমরা করছি, এটা ওপেন টু দ্য পাবলিক। এই প্রেস কনফারেন্স করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের যত অ্যাথলিটস আসছে না, যতজন রেজিস্টার করছে বা আগামী কয়েকদিনেও যারা রেজিস্টার করবে, দে উইল নট রেজিস্টার বিকজ দে হ্যাভ সিন দিস গ্লিটস অ্যান্ড গ্ল্যামার। ওরা এমনিতেই রেজিস্টার করতে। কিন্তু নর্মাল পাবলিক, যেটা আপনি বললেন, যখন দেখবে যে এত গ্ল্যামারাসভাবে, এত গ্লিটসিভাবে আমরা এটাকে প্রেজেন্ট করছি, শোকেসিং ইট, তখন তাদের ইন্টারেস্ট বাড়বে টু কাম ইন অ্যান্ড সি হোয়াটস হ্যাপেনিং। যে মানুষটা কখনো হয়তো জিমেও যায়নি, বা যিনি মনে করেন আমি অফিসে কাজ করি, আমার জিমে যাওয়ার টাইমও নেই, ইভেন দ্যাট পারসন will get an impetus to come to the show and experience কি হচ্ছে। অ্যান্ড who knows সে দেখে হয়তো তার একটা ভালো লাগলো, and that person will get involved. So the idea is 7 থেকে 70, from 7 to 70, we will try and engage the general public to come and be part of such events, sporting events. একটা হস্তশিল্প মেলায় একটা সাইড স্লিং এর ব্যাগ বিক্রি হয়, কিন্তু একটা বডি বিল্ডার কি খায়, বা একটা মেন্স ফিজিক কম্পিটিশনে কি প্যাটার্নের শর্টস পরে, বা একটা আর্ম রেসলার কি টাইপের ব্যান্ড পরে, সেটা কাউকে জিজ্ঞেস করে সেরকম করে তাকিয়ে থাকবে। Why will this happen? অন্য কোথাও হয় না, তাহলে এখানে কেন হবে? That is the attempt. That is the initiative. Venue is Aquatica. আর লোকজনের ব্যবস্থা, পাবলিক যাতে আসতে পারে, আমরা যে জায়গাটা নিয়েছি, যদি ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দিই, ইট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 লাখ স্কোয়ার ফিট প্লাস। একটা ইনডোর অডিটোরিয়াম আছে উইচ ইজ অ্যারাউন্ড 50,000 স্কোয়ার ফিট, অ্যান্ড একটা আউটডোর ফেসিলিটি আছে, ওপেন ফিল্ড, which is again another 60,000 square feet. So in total we have booked a space which is over 1 lakh square feet. অনেক লোক আসবে। ফিজ যেসব বডি বিল্ডার্সরা আসবে, হ্যাঁ, তাদের জন্য স্পেসিফিক অ্যাজ পার যেটা নর্মালি হয়ে থাকে সেটাই রাখা হয়, সেগুলো আমাদের সব সার্কুলারে আছে। না, একদিনের জন্য আসছে, তারা সব নিজের অ্যাকোমোডেশন নিজেরাই করছে। কিছুদের ব্যবস্থা আমরা নিজেরা করছি, যেরকম আর কি বড় বড় কম্পিটিশনে হয়ে থাকে। हम लोग बॉडी बिल्डर्स लोग को, एथलीट्स लोग को
We are giving them media coverage, we are giving them a platform from where their careers can catapult to another level, okay? Because अभी तक देखा गया है तो ये बॉडी बिल्डर्स लोग जितना जन है, जुम्बा फिटनेस बोलिए, आर्म रेसलिंग बोलिए, ये लोग जो कंपटीशन करते रहता है, अपार्ट फ्रॉम वन विच आई जस्ट मेंशन इन बंगाल, उसका ज़्यादा रीच नहीं होता. द नॉर्मल पीपल डोंट गेट टू नो अबाउट इट, डोंट कम टू नो अबाउट इट मच बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कवरेज. So that is the thing which we are giving them. So we are giving them total media mileage, coverage, cash prize and glamour. 10-15 বছরে বেঙ্গল থেকে কেন কোনো নামী বডি বিল্ডার বেরোয়নি বা কোনো স্পোর্টস অ্যাথলিট বেরোয়নি, এইটা আমাদের প্রশ্ন আপনাদের মিডিয়া অ্যান্ড প্রেসকে, যে কেন সেই সব বডি বিল্ডার্স এরকম কভারেজ পায়নি. অনেক এসে চলে গেছে. আমরা কয়েকজনের নাম জানি যারা আমাদের সোনার বাংলাকে তুলে ধরেছে. We know the names of some of the legendary figures, but who knows? It is maybe a discredit for all of us, আপনারা আমরা মিলে, যে আমরা সেরকম কিছু মাইলেজ কিছু ব্যক্তিকে হয়তো দিতে পারিনি, যার ফলে those names could never make it big. So it is our collective fault. সেই প্রশ্নটা আমরা যখন আমাদের করবো, আপনারা প্রেসটা নিজেদের করলে কেন কভার করা হয়নি? আমরা কি জানি এখানে বসে আজকের দিনে গত 3 বছরে কোন কোন সেরকম বডি বিল্ডার্স আছে, কোন কোন আর্ম রেসলার্স আছে, বা কোন কোন কমব্যাট স্পোর্ট আমি বলে দিই, যেমন MMA, মিক্স কিক বক্সিং, জুজুৎসু যেসব আছে, কমব্যাট স্পোর্টের কোন কোন অ্যাথলিটসের নাম আমরা এখানে টাক করে বলতে পারবো, জানি কি? উই ডোন্ট নো. তাহলে সেই প্রশ্নটা আমাদের সবাই মিলে নিজেদের করা উচিত. আমরা যদি একটা কমিউনিটিকে নার্চার করি, আপনাদের ইউ আর দ্য পাওয়ারফুল পিপল ফ্রম দ্য প্রেস, আমরা এফর্ট দেবো, আমরা তৈরি করব, আমরা প্রমোটার্স, আমরা বানাবো, আপনারা কভার করবেন, তাহলেই তো লোকে জানবে, তাহলেই তো সে উঠবে, রাইট? আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিই. কৌশিক মিত্র, ইনি অনেক দিন ধরে আমাদের এই হি ইজ আ ফিটনেস লাভার, হি হিমসেলফ ইজ আ অ্যাথলিট. ওর সত্যি এই যে প্রশ্নটা করেছে একদম সারা পৃথিবীতে পাওয়ার গেম, যে কোনো পাওয়ার গেম, শুধু বডি বিল্ডিং নয়, আপনি পাওয়ার লিফটিং বলুন, বডি বিল্ডিং বলুন, রাগবি বলুন, আপনি বাস্কেটবল বলুন, বক্সিং বলুন, আর্মস রেসলিং বলুন, প্রত্যেকটা পাওয়ার গেম সারা পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্যতা আছে. কিন্তু বডি বিল্ডিং আমাদের এই বেঙ্গল, আমাদের ইন্ডিয়া অ্যান্ড বেঙ্গলে এই ক্রিকেট ছাড়া আপনারা কিছু প্রমোশন করেন না. এটা একটা বড় কারণ, যে খেলাটা সারা পৃথিবীর মধ্যে 7 থেকে 8টা দেশ খেলে. এই স্টাইলিশ খেলাটা খেলতে প্রচুর খরচা হয়. একটা বডি বিল্ডার তৈরি হতে গেলে 1 বছর আগে থেকে প্রিপারেশন নিতে হয় মিনিমাম. তার ডায়েট, সারাদিনে 1000-1500 টাকা করে ডায়েট লাগে, সাপ্লিমেন্টস আছে, বিভিন্ন ধরনের ট্রেনার আছে. এখন আমাদের ইন্ডিয়াতে ভালো ভালো ট্রেনার আছে, বাইরের থেকেও অনলাইনের জন্য ট্রেনাররা হায়ার করছে, যেগুলো পাঞ্জাব করে, যাদের পয়সা আছে, মহারাষ্ট্র করে, কিন্তু বেঙ্গলের ছেলেরা পারে না. এই যে প্রবলেমটা, আপনারা যদি একটু প্রমোশন করেন আমাদের ছেলেদের এই স্টাইলিশ গেমটা, আপনারা নেট খুললে দেখবেন সারা পৃথিবী জুড়ে এই খেলাটার কত জনপ্রিয়. আমাদের ছেলেরাও চায় খেলতে, অনেক কষ্ট করে খেলে. এই কোভিড সিচুয়েশানে আমাদের বডি বিল্ডাররা প্রচণ্ড কষ্ট করে, যারা 8 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে ট্রেনিং দেয় একটা সবাইকে, মানুষকে ফিট করে, মানুষের পার্সোনালিটি ডেভেলপ করে. আজকে তাদের কি অবস্থা? আপনাদের দায়িত্ব, এটা হচ্ছে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি. শুধু বডি বিল্ডিং না, যে কোনো পাওয়ার গেম আপনারা এগিয়ে আসুন, তাদেরকে প্রমোশন করুন, তাদের স্পন্সরশিপের ব্যবস্থা করার একটু ব্যবস্থা করুন আপনারা. তাহলে এই সমস্ত পাওয়ার গেম যারা পৃথিবী জুড়ে যাদের জনপ্রিয়তা, তাহলে আমাদের এখান থেকেও তাহলে ভালো কিছু করতে পারে. আজকে বেঙ্গল থেকে যতদিন মানি ইনভলভমেন্ট ছিল না, ততদিন আমাদের এখান থেকে প্রচুর প্লেয়ার বেরিয়েছে. যখনই এখানে মানি ইনভলভমেন্ট হয়ে গেছে, প্রচুর টাকার ব্যাপার হয়ে গেছে, যেখানে সায়েন্স ইনভলভ হয়েছে, পিছিয়ে এসছি আমরা. তো আপনাদের সহযোগিতাটা খুবই দরকার, কারণ মিডিয়াই পারে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটাকে এগিয়ে নিয়ে. On stage. Not only him, there was a previous person who has owned the same title. His name was Shomik Ghosh, and so after Monotosh Roy, Monohar Rise, these are the ঘোষের কলেজ বলুন, মনোতোষ রায় কলেজ বলুন, কলেজ ঢুকছে যাবে, কোনো স্টুডেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্যই প্রশ্নটা করলাম.
একটা সময় ওই কলেজগুলো রমরমা ব্যবসা ছিল, প্রচুর লোক। ধরুন আমি সেই কারণটা আমি বলছি, রাইট? আপনার একটা স্কুল ছিল, এটা প্রায় 90 বছর আগের স্কুল ছিল। আপনি কাউকে খারাপ করে বলছি না, কিন্তু একটা ছোট্ট কারণ বলছি। সেই স্কুলে আপনাদের যেভাবে পড়ানো হলো, কিন্তু আমি তারপরে এখানে গেলাম, আরও 10টা স্কুল করলাম, এবং আমি সত্যি আপডেট যে সমস্ত কোয়ালিটি সেরকম ট্রেন্ড টিচার তাদেরকে নিয়ে এসে পড়ানো শুরু করলো। সেটা আপনি আপনার বাচ্চাকে কোন স্কুলে দেবেন, তাই না? এখানে অনেক কিছু পাল্টে গেছে না, সব অনেক কিছু সায়েন্টিফিক হয়ে গেছে। আপডেট হচ্ছে। আপনি কেউ যদি পুরোনো স্টাইলে না আমি এইভাবে অ্যাচিভ করে এসেছি, তো আমি এই জায়গাটাকেই ধরে রাখবো, এইটা যদি কেউ ধরে রাখে, তাহলে আমি কে কী করছে আমি অতটা ডিটেলসে যাচ্ছি না, কিন্তু আপনি এটা একটা উত্তর আপনি হালকা মতো পেয়ে গেলেন জিনিসটা, ঠিক আছে? এবং যেমন সংলাপদা বললো, শুধু আমি না, ইভেন কৌশিকদার কথা বলছি, অ্যাট দ্য এজ অফ 47 মানে 46-এ উনি হঠাৎ করে চিন্তা করলো যে আমি এতদিন একটা আনহেলদি লাইফস্টাইল লিড করেছি এবং আমার সাথে খুব ভালো রিলেশন, তো বলছে সৌম্য একবার কম্পিটিশান করি। এবং আপনারা তো জানেন যে IFBB ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ বডি বিল্ডিং, তাই তো? তো ওর আন্ডারে হয় শেরু ক্লাসিক কম্পিটিশান, যেটা শুধু মানে কি বলবো, এটা IFBBর বিশাল বড় একটা মানে কম্পিটিশান, যেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে হয়। ফার্স্ট টাইম আমাদের ইন্ডিয়াতে শেরু ক্লাসিক পড়ানো শুরু করে। সেখানে ওই এজে উনি চ্যালেঞ্জ নিয়ে ফার্স্ট টাইম কমপ্লিট করলো মেন ফিজিক কম্পিটিশন মানে বিভাগে, এবং সেখানে গিয়ে প্রথমবার ব্রোঞ্জ নিয়ে চলে আসলো, এবং সেটা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন। সেখানে ওকে দেখি, ওদের সঙ্গে ওয়ার্কআউট করি, আমি আরো এনথুটা পেয়ে। এক্স্যাক্টলি, তো এর জন্য পুরো ক্রেডিটটা ওদেরও আছে। আমরা তো করিয়েছি, আমরা মানে আমি প্রফেশনাল আইডল ট্রেনার, কিন্তু এই দাদা এই এজটাই করে দিল। মানুষ বলে না ভাই আমার বয়স হয়ে গেছে, আমার আর হবে না, বা আমার এত চাকরি বাকরি করছি, বা আমার এত কাজের প্রেশার। ওনার যথেষ্ট ভালো একটা বিজনেস আছে, তারপরেও একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেজে গিয়ে উনি ফার্স্ট টাইম অ্যাটেন্ড করলেন, এবং সেখান থেকেই গোল্ড মানে ব্রোঞ্জ। সেখানে ইরানি থেকে শুরু করে চাইনিজ, জাপানিজ সমস্ত ধরনের প্রতিযোগিতায় এসেছিলো, তারপরেও তো নিয়ে আসছে। কিন্তু এই খবরগুলো আপনাদের কাছে আছে, তো এটা আপগ্রেড করুন একটু নিজেকে, একটু আমাদের খবরগুলো রাখুন, আমরা একটু খুশি হই। যে নিয়ে আমরা কাজ করছি, ইনফ্যাক্ট জিম ইকুইপমেন্টসেও কিন্তু বিশাল বিশাল চেঞ্জ এসছে। আজকে পেশির গঠন যেরকম চেঞ্জ এসছে, সেই গঠনমূলক পেশিটা বানানোর জন্যে ইকুইপমেন্টও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। ডেফিনেটলি ডাম্বেল আর বারবেল ছাড়া একটা জিম হবে না। কিন্তু আজকে আমি বডি লাইনের যিনি ডিরেক্টর উনি বসে রয়েছেন, উনি কিছু কথা বলুন যে কোথায় ছিল আগের বডি বিল্ডিং আর আজকের যেটা বডি বিল্ডিংয়ের রিকোয়ারমেন্ট কোথায় গেছে। Thank you, Rani. I would like to say that I personally started my business career in fitness industry in the year 1997, and from 1997 till about 2004 we have been working with local building companies to build equipment. So সেখান থেকে আমরা ইভলভ করে আজকে যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি in this modern world, we have some fantastic world renowned brands from across the world, from America, from Netherlands, from Finland, from Taiwan, China, and যেটা দাদা বললেন যে ঘোষেস কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, সেখানেও কিন্তু ঘুরেছি সেই সময়। আর আজকেও যে ইন্ডাস্ট্রিটাকে নিয়ে চলছি তার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যেমন একজন বললেন যে কোন স্কুলে দেবেন আপনি, তো সেইভাবেই দ্য ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ ইভলভ অ্যান্ড দ্য সিস্টেম হ্যাজ চেঞ্জ। পুরো ব্যাপারটাই পাল্টে গেছে। আগে মাংস আর ডিম খেয়ে বডি বিল্ডিং করতো, ঠিক আছে? এখন কিন্তু শুধু ডিম বা মাংস খেলে হবে না। সিস্টেমস হ্যাভ চেঞ্জ, ডায়েট হ্যাভ চেঞ্জ, স্টাইলস হ্যাভ চেঞ্জ, ট্রেনিংস হ্যাভ চেঞ্জ অ্যান্ড প্যাটার্নস হ্যাভ চেঞ্জ। এখন সব কিছু করার পর আমি যদি বলি ডায়েটের কথা বলি, সাপ্লিমেন্ট হলো, ডায়েট হলো, এভরিথিং ইজ ফাইন। নাও ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ গুড কোচ, you are nowhere. So without a good coach, you are not there. Without a proper diet, you are not there. Without a proper guidance, you are not there. So all this has to happen in the industry, which has evolved in last 10 years. Last 10 বছরে ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি আর বডি বিল্ডিং পুরো পাল্টে গেছে। আর
এই যে নামগুলো দাদা বলছিলেন এখন দেখা যায় না, তার কারণ হচ্ছে যে আগে দেওয়ার হ্যান্ডফুল অফ 5-6 প্লেসেস যেখান থেকে অ্যাথলিট উঠে আসতো। এখন প্রত্যেক পাড়ায় 2-4টে করে ক্লাব আছে, জিম আছে, যেখান থেকে অ্যাথলিট আসছে এবং তারপরে অ্যাডভান্স লেভেলে গিয়ে ট্রেন হয়ে আগে বেঙ্গল, তারপরে ন্যাশনাল, আর ন্যাশনাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যাচ্ছে। এটার জন্য অবভিয়াসলি অনেক খাটতে হবে, সেটা অ্যাথলিটরা জানে এবং করছে, বাট দ্য অনলি প্রবলেম ইজ সাপোর্ট পাচ্ছে না। যেই সাপোর্টটা আমরা আজকে যার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি, it is a humble step, a small effort put together to give this support to the athlete and the entire fitness community. And I would again say that Bengal has immense talent, আর সেই ট্যালেন্টটা কামিং ডেজ, কামিং ইয়ার্সে আপনারা আরও বেশি দেখতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। They'll get inspired, okay, to take up fitness. He's a little out of form, but that's all right, Dave. You can just flex your biceps and show them. Okay, so they'll know. Okay? Shoma is there. Shoma, you can come here. Flex your biceps, Shoma. The size of the West Bengal map. Dave or Shoma actually nahi jayega. Where is Rita? Is here? Koi? Oh. Yeah. Sanjay, come here. এবার আপনারা দেখুন, মানে দিস ইজ ডেমনস্ট্রেশন, ওকে, ফ্রম ওয়ার্ডস টু প্র্যাকটিস। চলে এসো সঞ্জয়, চলে এসো এখানে। সঞ্জয় চলে এসো সামনে। So this is what MB Classic is all about, ladies and gentlemen. ওই আমার পেটের ডায়লগ নীলাদ্রি পাইছে করে আমার কোমরের সাইজ আছে পিছেটা। আপনার হাতটা একটু দাঁড়াতে বলো না, পেছনে আপনারা সবাই একটু দাঁড়িয়ে পড়ুন, দাঁড়ান না, তাহলে একটা ছবি হয়ে যাবে। আমরা সবাই সবাই দাঁড়িয়ে তোমার মুখে আলো দেখে নাও। সামনে